दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। अज दे अहम इशूज़ तो बाद हुण आपां गलबात करन जा रहे हां रूह दी खुराक गुरबानी विचारां दी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं शुक्रवार दे प्रोग्राम दे विच श्लोक वारां ते वधीक विचार करते हैं श्लोकां दी। अज 4 श्लोक जिहड़े ने जिन्हों कपलेट असीं कहांगे अंग्रेजी च उसनूं असीं विचार दे लई चुणिया। बिल्कुल। और इन्हां दा सारे ही जिहड़े अज दे 4 श्लोक ने इन्हां दा भाव जां इन्हां दा जिस्ट यही है कि अल्टीमेटली जिंदगी दे विच रब दे नाल प्यार, रब दे नाल मुहब्बत, रब दी इबादत, रब दे अगे अपना आप अर्पण कर देना ही जिंदगी दा असल सच है, जिंदगी दा कामयाब होना है, सफल होना है। और इस तो इलावा जे साडा वक्त, साडी जवानी, साडे जिंदगी दा वड्डा समा दुनियावी ऐशो इशरत दे विच गुजरदा है तो ये जिंदगी दा असफल होना है, नाकामयाब होना है, जिंदगी दी बर्बादी है। और इस जिंदगी दा जिहड़ा इंसानी जिंदगी बहुत जिहड़ा रब ने रहमत करके सानू इंसान बनाया और इहदे च कोई शक नहीं है। जिवें गुरु साहब ने फरमाया कि सर्ब जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, कि सारियां फॉर्म्स ऑफ लाइफ वो तेरा पानी भरदियां ने और तू इस धरती का सरदार है, सिकदार है, रूलर है। और इस कोई शक नहीं है। हालां कल दे एक प्रोग्राम जिहदे च असीं जिक्र कीता सी कि एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इंसान नूं किवें जिहड़ा है वो एनीमल्स तो इंसान इवॉल्व हुंदा है। और मकसद साडा ये कहना सी कि ये जिहड़ा इंसानी जिंदगी है अल्टीमेटली उस चों हैवानियत कढीए। तो साडे एक वीर ने लिखिया है कि जी असीं इस च यकीन नहीं रखते, मैनूं पता है इस गल दा कि वो क्रिश्चियन फेथ है जां इस्लाम है, वो क्रिश्चियनिटी तो पूरा उन्होंने दिन मिथे हुए ने कि रब ने सोमवार ये कीता, मंगल ये कीता, बुध ये कीता। इस तरह इकल्ले यही नहीं, कुछ साइंसदान भी ने जिहड़े थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन च यकीन नहीं रखते, पर वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होए अल्लाह ताला ने सीधे तौर पर इंसान बनाया होए या कोई होर, पर एक गल तो सारे अमन्ना करते हैं कि जिहड़ा इंसानी जिंदगी है ये सब तो प्रैशियस है, सब तो कीमती है। और इंसानी जिंदगी का मकसद इंसान दा रब दे नाल कुर्बत पैदा करना है, ना कि उन्हां एहसासां च जीना जिहड़ा कि जानवरां दे ने। जो कुछ बाकी असीं करते हैं वो कुछ जानवर भी करते हैं। सो मकसद ये है। बाकी ये हमेशा ही एक साइंस का व्यू है, एक मजहबां दे विच भी थोड़े बहुत फर्क हुंदे ने, लेकिन इस कोई शक नहीं है कि इंसानी जिंदगी सब तो प्रैशियस, सब तो कीमती और सब तो हायर जिहड़ी है वो क्रिएशन है इस धरती दे उत्ते। और ये पहला श्लोक है, पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार, जिसे उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार। कि रब डिग्गियां नूं भी चुक के गल नाल ला लैंदा। पतत कहंदे ने डिगना, संस्कृत का लफ्ज़ है कि डिग्गियां नूं चुक के वो अपने गल नाल ला लैंदा है ते वो समर्थ है, वो हर चीज़ करन दे काबल है। और जिस दे उत्ते रब दी रहमत हुंदी है, जिसे उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार, जिस दे उत्ते उस रब दी रहमत हुंदी है वो उस दी बंदगी दे विच लग जांदा है, उस दी इबादत दे विच लगदा है। उहनूं याद, सिमरन का मतलब हुंदा है समरण तो आया याद रखना, याद रखना इबादत है। बिल्कुल। दूजी छोड़ कवाटड़ी इकस सौ चित लाए, दूजे भावी नानका वैण लुड़ंदड़ी जाए। वाट हुंदा है रस्ता, कुवाट हुंदा है गलत रस्ता। कि जेड़ा रब दी याद तो बिना दूसरियां दे विच फसे होना है वो कुवाटड़ी है। कि दूजी छोड़ कुवाटड़ी, इस माड़े राह नूं छड्ड, इकस सौ चित लाए, अपना चित, अपना मन, अपनी रूह सिर्फ ते सिर्फ एक रब दे नाल जोड़। दूजा भावी नानका, भाव कहंदे ने प्यार नूं। जे तू
ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੱਤੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਤੇ ਹੱਟੜੇ, ਤਿੰਨ ਹੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਤੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣੋ ਸਤੋ ਵਾਲੇ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਵਾਲੇ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦਾ। ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ ਪੌਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਾਰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ, ਉਹ ਗਵਾਰ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਢੋਰ, ਉਹ ਡੰਗਰ, ਤੂੰ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਚੀ ਬਾਸ਼ਤ, ਕਿ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਗਮ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਏ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।